الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ذہنی آزمائش کا دوسرا سلسلہ ہے۔ آج ایک بار پھر دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ کل پہلا ہوا، ایک ٹیم حیدرآباد کی آگے بڑھ گئی، کچھ نمبروں سے واربرٹن پنجاب کی ٹیم کچھ پیچھے رہی ہے، جن کے پاس ایک موقع موجود ہے۔ مگر آج ہمارے ساتھ پنجاب کے ایک اور شہر گجرانوالہ سے اسلامی بھائی شامل ہوں گے، اور اسی طرح پنڈی بھٹیاں، یعنی آج دونوں ٹیمیں پنجاب سے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیاری کیسی ہے۔ الحمدللہ عز و جل سوال جواب تو ان سے ہوتے ہیں، مگر علم دین سیکھنے کا موقع ہم سب کو ملتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شروع سے آخر تک سلسلے میں شامل رہیں۔ ہو سکے تو سوال و جواب لکھ لیں، بلکہ ایک اور کام کر لیجئے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو اپنے گھر میں ہی دو ٹیمز بنا لیجئے۔ ایک گھر کے کچھ افراد جو ہے وہ گجرانوالہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ پنڈی بھٹیا والوں کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ ایک مقابلے کی اور ایک انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ دلچسپی کی فضا اور بڑھ جائے گی۔ ناظرین، ہمارے سلسلے میں ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں کالز کرتے رہیے، وقت مناسب پر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ وقت ہوا ہے اب دونوں ٹیموں کو بلانے کا۔ گجرانوالہ اور پنڈی بھٹیا والوں سے گزارش ہے، تشریف لائیے۔ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ان کا تعارف حاصل کریں، کل ایک مقابلہ ہوا جو کہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کا پہلا مقابلہ تھا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج پہلا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طویل سفر ہے ذہنی آزمائش کا۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا امام احمد کی کتاب المناقب میں ہے کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ مومن کے دل میں اہل بیت سے پیار ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا سب کچھ اہل بیت پر قربان۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سوزے سرکار اے خدائے پاک تو کر دے عطا، عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام، عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبع مثانی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے۔ صحیح۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ غلط۔ ابو جہل کو حضرت معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قتل کیا۔ صحیح۔ اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ غلط۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ صحیح۔ پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، حیدرآباد والوں نے پاسا پلٹ دیا ہے۔ اذکر اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل۔ ہم نے دیکھا کہ کتنا زبردست مقابلہ ہوا، آخر تک دونوں ٹیمیں برابر برابر رہیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک ٹیم آگے بڑھ گئی۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ گجرانوالہ یا پنڈی بھٹیاں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ میری دائیں طرف گجرانوالہ کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اپنا نام بتائیں گے اور بتائیں گے آپ کیا کرتے ہیں۔ میرا نام محمد مجتبہ بن محمد الیاس حسینی ہے، اور میں جامعۃ المدینہ تارا والا گلہ میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ خطیب کے اپنا خطیب بھی ہوں۔ ماشاءاللہ، چلے جناب، خطیب صاحب بھی ہیں۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد اسد مصطفی، ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، درجہ ثانویہ میں۔ ماشاءاللہ، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ ایکشن گجرانوالہ سے ہوا۔ چلیں جناب، گجرانوالہ والے یہاں سلیکٹ ہو کر کیسے پہنچے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ آج یہاں سے
टीम सेलेक्ट होगी। कसीर तादाद में आशिकान रसूल यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। अब देखते हैं कौन खुश नसीब इस्लामी भाई गुजरांवाला की टीम का हिस्सा बनते हैं। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। क्या नमाज की अजान के अलावा और अजान का भी जवाब दिया जाएगा؟ जी हाँ, अजान नमाज के अलावा और भी अजानों का जवाब दिया जाएगा। जैसे कि बच्चा पैदा होते वक्त उसके कान में अजान दी जाती है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। माशाअल्लाह। कि खुसरुओं में पड़ी है पुकार हम भी कि किस शहनशाह वाला का सदका बढ़ता है कि खुसरों में पड़ी है पुकार के हम भी। सजदा सहव कब किया जाता है? सजदा साहब जब नमाज में वाजिबात में से कोई भूल जाए या फ़राइज़ व वाजिबात में से कोई ताख़ीर हो जाए, उस वक़्त सजदा साहब किया जाएगा। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब गुजरांवाला वालों को मरहबा कहते हैं। अब मेरी बाईं तरफ पिंडी भटिया के इस्लामी भाई हैं। बताइए क्या नाम है और क्या मसरूफियात हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद महद है और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम दस्तगीर है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना फैसलाबाद का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलहा जाहिद है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम हाफिज़ जाहिद महमूद है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना पिंडी भटिया में दर्जा खामिसा यानी 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिशाइल बिसाम अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अज़हर हुसैन है। मैं बेसिकली चकवाल सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मरकज़ी जामिअतुल मदीना तलागंग 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ। इसके साथ साथ अपने जामिअतुल मदीना के तहत ऑल स्टैक वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा हूँ। क्या बात है जनाब। ये इस्लामी भाई जो कि पिंडी भटिया की टीम से आए हैं, कैसे सेलेक्ट हुए, इनके ऑडिशन के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया, ज़हनी आज़माइश आ गया, ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 की ऑडिशन टीम पहुंच चुकी है पंजाब के शहर पिंडी भटिया में। इल्म का दरिया खूब बहाया, इल्म का दरिया खूब बहाया, इल्म का दरिया खूब बहाया, ज़हनी आज़माइश आया, आज़माइश आया। गसीलुल मलाइका किनका लक़ब था? वसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब था। रखती हैं वल्लाह वो पाकी ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियाँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का इस्म आज़म कुरान पाक की किन 2 आयतों में है? हज़रत अस्मा बिनते यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक का इस्म आज़म कुरान मजीद की इन 2 आयात व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम और दूसरी सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इनके अंदर है। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा कहते हैं पिंडी भटिया वालों को भी। अब वक्त हुआ है नाज़रीन, कल आपसे एक सवाल किया गया था जिसकी क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी रह गई थी। आइए कंप्यूटर के जरिए जानते हैं कि आज की जो कल हुआ था सवाल, उसकी क्विज एप्लीकेशन का सवाल जवाब और खुश नसीब आशिकान रसूल की आईडीज। जी से हरगिज़ नहीं है छोड़ना, अपने ज़ीरक तुम अक़ाइद को बचाने के लिए। ये सवाल ये था वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई। तीसरा ऑप्शन सूरह फातिहा दुरुस्त था। अब कई लोगों ने जवाब दिया होगा। अब लकी ड्रॉ होगा कंप्यूटर के जरिए और वो बताएंगे कि किन खुश नसीबों को तहाइफ जाएंगे। जी अपने मोबाइल फोन से जिन्होंने जवाब दिया वो ये 5 आईडीज को तोहफा जाएगा और ऊपर जो फोन नंबर लिखा हुआ है
یہ اوپر والے کے آگے فون نمبر بھی لکھ لیجئے گا تاکہ لوگوں کو آسانی رہے. 0370 والا فون نمبر ہے. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ بھیج دیں, پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا, آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا. کل ایک اور سوال ہم نے کیا تھا جس کا ناظرین نے جواب دینا تھا ایس ایم ایس کے ذریعے. وقت ہوا ہے اس سوال کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کا. جی, سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہفتے میں کس دن مسجد قباء شریف تشریف لے جاتے تھے؟ تو درست جواب ہے ہفتے کے دن. محمد ابراہیم اتاری ماڈل ٹاؤن واکنڈ بنت اسلم اورنگی ٹاؤن کراچی بنت غلام حسین پتھورو سندھ. محمد اعظم بن محمد افضل بصیر پور بنت عبدالرزاق عارف والا رحمت اللہ بن داؤد خان عمر کوٹ. محمد اشفاق اتاری ٹنڈو آدم بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن. انعام الحق اتاری ڈیرہ اللہ یار بلوچستان بنت عبد المجید اتاریہ کراچی. محمد مزمل ملتان. محمود علی خان گڑھ. آج جس خوش نصیب کا نام آیا ہے بنت اسلم اورنگی ٹاؤن, تو یہ اپنے محرم کو ہمارے اسٹوڈیو میں بھیج دیں, انشاءاللہ ان کا تحفہ انہیں دے دیا جائے گا. ماشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے ناظرین آپ سے آج کی کوئز اپلیکیشن کا سوال کرنے کا. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کے نام سے کوئز اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. نہ صرف لائیو سوال کی سہولت ہوگی بلکہ آپ گھر بیٹھے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا خود اکیلے بھی ذہنی آزمائش کے گویا مقابلے میں حصہ لے سکیں گے. آپ سے وہ کوئز سوال کرے گی, آپ جواب دیں گے, آپ کو آپشن ملتے جائیں گے اور گیم کی صورت میں پوائنٹس کی صورت میں آپ علم دین بھی سیکھتے چلے جائیں گے. یہ اپلیکیشن آئی او ایس پر بھی موجود ہے, ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے, پلے اسٹور پر بھی موجود ہے. جائیے اور ڈاؤن لوڈ کیجئے. آج کا سوال, سب سے پہلے کھیتی باڑی کس نے کی؟ سب سے پہلے کھیتی باڑی کس نے کی؟ 4 آپشن آپ کو اسکرین پر ملیں گے موبائل اپلیکیشن کی. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. اور اس کے بعد ان چاروں میں سے کوئی ایک آپشن ٹھیک ہوگا, جواب دیجئے اور اس کے بعد اپنی آئی ڈی بھی اپنے پاس سیو رکھیں. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو جواب دیں گے. ایک اور سوال جس کا سوال کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ السلام جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, اس کھجور کے تنے کا آپ نے نام بتانا ہے. ہے تو بڑا انٹرسٹڈ سوال, لیکن کہاں سے ملے گا جواب؟ یہ جواب آپ کو جنوری 2018 کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے بھی مل جائے گا. چلے جناب, یہ بھی ہو گیا. اب باری ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے, عشق کے بول, سب سے آخری نبی, 1500واں جشن ولادت, فقہ حنفی اور اس کے دلائل, قرآنی معلومات, سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب پہلا سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے. ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر ملیں گے اور 25 سیکنڈ ہوں گے مشورہ کرنے کے لیے. یاد رہے کہ 25 سیکنڈ کے بعد جواب دیں گے تو جواب درست نہیں مانا جائے گا. اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے گجرانوالہ والوں سے, ہر صاحب شان کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر ذیشان کام, ہر اہم کام کو بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھا جائے تو وہ ناقص اور نامکمل ہے, وہ ابتر ہے, برکت سے خالی ہے. وہ برکت سے خالی رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کہنا یہ چاہیے کہ ہر جو ذیشان کام ہے, ہر وہ کام جو اہم ہے, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ کامل بھی ہو جائے گا, پورا بھی ہو جائے گا, برکت بھی ملے گی. اللہ کے نام کے بغیر ہم اپنے کام بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خسارہ بھی اٹھاتے ہیں. پنڈی بٹیا والوں سے سوال ہے, کیا انسان فرشتوں سے افضل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام خاص فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت عزرائیل, حضرت اسرافیل, مقرب فرشتے, حاملین عرش,
ان سے افضل ہیں اور خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں اور عام انسان یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. یاد رہے یہاں پر عام انسان سے مراد صالحین ہیں نہ کہ فاسقین. کیا بات ہے. یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی صالحین ہیں نیک لوگ ہیں تو وہ فرشتوں سے افضل ہیں. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں, پھر کیوں نہ ہم اپنی خود اہمیت کو محسوس کریں. جواب درست دے دیا ہے. اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ نیکی و بھلائی کرنے والے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا بات ہے اہل بیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابن سعید سے مروی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اور وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا تو کل اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے. مجھے وہ شجرے کا شعر یاد آ رہا ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. سبحان اللہ. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر اللہ حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. امت دعوت سے کون سی امت مراد ہے؟ پنڈی والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت دعوت سے وہ تمام مخلوق مراد ہے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. اس میں ہر وہ مخلوق شامل ہے جس کی طرف رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امت اجابت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت اجابت سے مراد ہر وہ شخص جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ امت اجابت میں شامل. جناب جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے وہ امت اجابت میں شامل. جواب درست دے دیا ہے. لفظ اللہ کے متعلق اہل لغت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی محی الدین شیخ زاد. تین سوال ہوئے, کوئی غلطی نہیں کی ہے, مگر اب باری سوال وہ ہیں جو ان کے سلیبس میں نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں. مگر ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ ان کو 6 ٹاپکس دیے جائیں گے, ان میں سے جو ٹاپک چاہیں پسند فرمائیں. بتائیے جناب. قرآن پاک, انبیاء کرام, پیارے آقا, صحابہ کرام, اولیاء کرام, یا پھر جنرل نالج؟ قرآن پاک. جناب قرآن پاک سے پہلا سوال ان سے کیا جائے گا. قرآن پاک کے حوالے سے سوال کیا جائے. سورہ جن قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ جن قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے. 29ویں پارے میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حالانکہ ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ یہ ہمارے حاضرین میں سے کسی سے پوچھ لیتے, مگر خود ہی لگتا ہے حافظ قرآن ہے. جواب دے دیا. جناب پنڈی والوں کی باری ہے, ٹاپک دکھائے جائیں. قرآن پاک. قرآن پاک. کیا بات ہے. قرآن پاک میں کتنی عورتوں کا نام کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہی کا صرف نام کے ساتھ ذکر ہوا. ایک ہی خاتون کا ذکر ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے ایک اور سوال کی. گجرانوالہ والے، اب قرآن پاک کا ٹاپک آپ دونوں نے سلیکٹ کر لیا، اب کوئی اور ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق سوال ہے، اس میں آپشن بھی دیے جائیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ جمعہ کس سنہ ہجری میں دیا؟ 3 آپشن ہیں، 1 ہجری، 5 ہجری یا 3 ہجری. پہلا خطبہ جمعہ 1، 3 یا 5 ہجری، جلدی کیجئے بسم گا. اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ جمعہ 1 سنہ ہجری کو دیا. آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا، اور ہمارے پاس 3 ہجری کا آپشن بھی تھا، 5 ہجری کا آپشن بھی تھا. پہلا ہی سال تھا نبی پاک مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، اور مسجد قباء کی تعمیر بھی کی. لیکن بات آپ کی درست ہے، پہلی ہجری میں ہی پہلا خطبہ جمعہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب باری پنڈی بٹیا والوں کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت سے متعلق سوال ہوگا. عشرہ مبشرہ کے وہ کون سے صحابی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں؟ حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن العوام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. غور کر کے جواب دینا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت عبداللہ بن زبیر، جواب ایک ہی بار دیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ نے کہا. ہمارے پاس ایک آپشن حضرت جعفر کا بھی تھا، حضرت زبیر بن العوام بھی تھا، اور صحیح جواب تھا حضرت زبیر بن العوام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. تو بیٹا مشورہ کر کے ایک ہی بار آپ جواب دیں گے تاکہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے مقابلہ باقی ہے. یہاں سوالات پورے ہو گئے ہیں اس سیگمنٹ کے. اب عاطف بھائی آپ موجود ہیں حاضرین کے لیے، بتائیے کیا سوال کریں گے اور کیا تحفہ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ذہنی آزمائش کی خصوصیت ہے تبرکات، تو انشاءاللہ سوغات مدینہ انشاءاللہ تحفے میں دیں گے جو پہلے سوال کا جواب دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال ہے وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا؟ بچوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جی ماشاءاللہ بچے بھی ہیں. معاذ لذا اسکول پڑھتا، مکہ مدینہ. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے. اور یہ سوغات مدینہ ان کے والد صاحب کے ملک ہیں. سبحان اللہ. یہ کل بھی تحفہ ملا تھا نا ان کو، یہ وہی بچہ ہے جس کا قرآن کا اچھے بھائی ہیں. بھائی ہیں. کیا بات ہے، سارے بھائی. کیا پڑھ کے آتے ہو بھائی؟ وہ کتنا خوش کتنا ہے، دیکھو اس کو دکھائیں ذرا چھوٹے کو. کل بھی اس کی خوشی سنبھل نہیں رہی تھی. ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے. چلیں اگلا سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ تاری عرض کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ. کہاں سے آئے اسد بھائی؟ بلدیہ ٹاؤن سے. ماشاءاللہ. حدیث پاک کے مطابق مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ انہیں غلاف کعبہ شریف کے دھاگے انشاءاللہ پیش کریں. کیا بات ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے کہ لوگ نارملی جنازے پہ جاتے کاندھا نہیں دیتے، مگر 40 قدم اگر آپ چل جائیں 40 سیکنڈ لگیں گے، کتنی دیر لگ جائے گی، 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہ تو لالچ ہونی چاہیے کہ یار کسی مسلمان کا جنازہ ملے اور میں اس کے کاندھا دے دوں. ہاں آپ پاکستان میں ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ کاندھا دیتے ہوئے بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے جیب کا بھی خیال رکھیں، لیکن چلیں جیب خالی کر کے چلے جائیں، لیکن کاندھا ضرور دیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آئیے دیکھتے ہیں جناب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
8 नंबर है पिंडी बटिया के, 10 नंबर है गुजरांवाला वालों के। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हाफिज मोहम्मद रमज़ान अत्तारी स्पेन के कैपिटल मैड्रिड से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आपको आपकी पूरी टीम को ज़हनी आजमाइश को एक मरतबा फिर खुश आमदीद वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, बहुत ही प्यारा सेट आपने इस मरतबा सजाया। बिलखुसूस जैसे कल आपने इसका आगाज़ किया, माशाल्लाह मज़े को मज़ा आ गया। बिलखुसूस फिर आपने जो इसका कलाम इस मरतबा रिकॉर्ड करवाया, इसकी जो शूटिंग हुई ये भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है। जो सेगमेंट आप लेकर तकवे में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मदीने पाक की बाअदब हाज़री अल्लाह ताला आपको, आपके सदके हम सबको नसीब फरमाए। दुआओं की इल्तिजा है। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया, आप इतनी प्यारी दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह स्पेन से आपने हमें कॉल किया। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अबू बकर अत्तारी और मैं मदरसातुल मदीना बहार मदीना तलवारा मुगला में पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। हम और हमारे घर वाले ज़हनी आज़माइश बहुत शौक़ से देखते हैं और हमें ज़हनी आज़माइश से बहुत ढेरों इल्म हासिल होता है। और हमारी अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा मदीने जाने के असबाब बने। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको और हमें, हम सबको मदीना मुनव्वरा की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। नाज़रीन चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार दोनों टीमों से हमने सुनने हैं। बारी है पहले गुजरांवाला वालों की। पहला शेर सुनेंगे। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो, रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो, रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा करते। बामुकद्दर है मदीने के कबूतर बेशक, मुकद्दर हैं मदीने के कबूतर बेशक गुंबद खजरा के नज़ारे किया करते हैं। गुंबद खजरा के नज़ारे किया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कदमों से लगा लो तुम, दीवाना बना लो तुम। कदमों से लगा लो तुम, दीवाना बना लो तुम, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मेरी चमका बहुत सारे लोग जो वो तुरबत नहीं समझते। तुरबत के माना है कब्र के। या रसूल अल्लाह ऐसी किस्मत चमका दीजिए कि मदीने भी बुलाइए, फिर अपने कदमों में रख दीजिए और वहीं हमारी कब्र भी बन जाए। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो। बुलवा के शहंशाह मुर्शिद खड़ा रहूंगा, खड़े ही रहने से काम होगा। हुजूर मुर्शिद खड़ा रहूंगा, खड़े ही रहने से काम होगा।
निगाह लुत्फ व करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। निगाहे लुत्फ व करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा की मर्जी है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी। खुदा जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख। जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। वाह भाई वाह, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुलें जो पेशे खुदा। मेरे गुनाहों के दफ्तर जो खुले पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फे आम कर देना। हाय हाय, क्या प्यारी इल्तिजा है कि जब गुनाह के दफ्तर खुलें, हमारे नामा अमाल खुलें, तो हुजूर उस दिन आप निगाह रहमत फरमाकर शफाअत का इंतजाम कर लीजिएगा, गुनाह मुआफ करवा दीजिएगा। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुलें जो पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फ आम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे आका, मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लो जनाब। अब बारी गुजरांवाला वालों की है। आपको एक शेर दिखाया जाएगा और उसकी 3 लाइनें होंगी। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपने सही जवाब देना है। एक लफ्ज भी आगे पीछे हुआ तो आपकी गलती मानी जाएगी। दिखाइए जनाब, शेर कौन सा है? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अब 3 इसके ऑप्शंस हैं। जिस तरफ चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, तीन ऑप्शन आ गए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, जलते हंसा दिए हैं, रोते बुझा दिए हैं। चले जनाब। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। कलाम को आगे बढ़ाते हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। देखिए कौन सुनाता है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام زہیب اتاری بن ندیم احمد، گجرات فیضان مدینہ. 12 ماہ سے حاضر ہوں حضور. ارے واہ ماشاء اللہ، مرحبا. جی پھر دوبارہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ یہ ماشاءاللہ مدنی قافلے میں ہیں تو ان کو سوٹ پیس. ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیں ایک شعر اور سنائیں. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. جی نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا. جی کہاں سے آئے ہیں احمد رضا؟ کراچی پی آئی بی کالونی. اچھا واہ ماشاء اللہ. جی فرمائیں. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب اب چلیں گے ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. غلام الیاس اتاری سردو بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم حاجی صاحب، آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے. ہمیں سارا سال ہی اس کا انتظار رہتا ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. آمین آمین. کیا بات ہے، اسکردو کی ٹھنڈی ٹھنڈی وادیوں سے آپ نے ہمیں کال کیا، جزاک اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 18 نمبر ہیں پنڈی بٹیاں والوں کے، 20 نمبر ہیں گجرانوالا والوں کے. اور اب باری ہے ختم نبوت علیہ السلام کے عقیدے کو مزید جاننے اور اس کو مزید مضبوط کرنے کا ایک بڑا پیارا موقع ملتا ہے جس سلسلے میں، جس سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے سب سے آخری نبی. آئیے مل کر بہت ہی خوبصورت نعرے جو امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، پہلے وہ مل کے لگاتے ہیں. جو گھروں میں بیٹھے ہیں آپ نے بھی لگانا ہے اور آپ کے بچوں نے بھی لگانا ہے، تاکہ یہ بات ہماری رگوں میں اتر جائے، ہمارے دل میں بیٹھ جائے. کیا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اولیاء کا بھی سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا. واللہ حلیمہ ہے میرا اے آخری نبی، واللہ حلیمہ ہے میرا اے آخری نبی، واللہ حلیمہ ہے میرا اے آخری نبی. میٹھے مدینے میں بلا بلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب اب باری ہے اس سیگمنٹ کے پہلے سوال کی. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ حضرت
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آپ کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کسی اور کو نبوت نہ ملے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پہلے کے نبی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی بن کے قرب قیامت تشریف لائیں گے، نہ کہ نبی بن کر۔ جی جناب، اب بحیثیت نبی اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرائیں گے۔ گویا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حدیث لا نبی بعدی سے اگلو پچھلوں نے کیا معنی سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں سے تمام امت مرحومہ نے سلفن و خلفن یہی معنی مراد لیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے آخری ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا محال ہے۔ آپ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم النبیین ہونا کس مثال سے سمجھایا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حسین و جمیل عمارت بنائی اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے، کیوں نہ اس نے کونے میں ایک اینٹ رکھ دی؟ فرمایا، میں وہ آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے کہ اس حدیث پاک کی ذرا مزید شرح بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کیا ہی پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نبوت کو ایک عالی شان محل سے تشبیہ دی۔ گویا کہ نبوت ایک نورانی محل ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس کی نورانی اینٹیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری اینٹ ہیں جس نے سب سے آخر میں لگنا ہے، اور وہ آخری اینٹ لگ چکی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے، نبوت کا آخری پھول کھل چکا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح اس اینٹ کے لگنے سے وہ عمارت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے اندر مزید اینٹ لگنے کی گنجائش نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا محال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ وہ اینٹ ہے جو پہلے سے اس محل کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ رشائل بسام اتاری۔ رشائل بسام، بڑا مشکل نام ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ رشائل کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک لمبی داڑھی والا بزرگ اور دوسرا خدا کا راز۔ کیا بات ہے۔ اور بسام کے معنی بہت زیادہ ہنسنے اور ہنسانے والا۔ کیا بات ہے، بڑا یونیک نام ہے۔ آپ نے بتایا تھا آپ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ ویسے چکوال شہر ہے اور جامعۃ المدینہ تلگنگ میں پڑھتا ہوں۔ تلگنگ میں پڑھتے ہیں۔ چلے جناب، یہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، مگر ایک کال سلسلے میں پہلے شامل کرتے ہیں۔ محمد حسن اتاری ایران سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدنی چینل کا بہت ہی مقبول عام ذہنی آزمائش کا پروگرام ماشاء اللہ ایک بار پھر اس کی آمد ہو چکی ہے۔ مرحبا صد مرحبا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ الکریم، اس بار تو ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے سیگمنٹ ہیں، دل ماشاء اللہ خوش ہو گیا۔ عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے، اتنے پیارے پیارے سیگمنٹ آپ لاتے ہیں، کیا یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے یا اس کے پیچھے پوری ٹیم ورک ہوتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں، میرے لیے، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
माशाअल्लाह आप देख रहे हैं नाजरीन के सिलसिला और बदरी चैनल कहाँ कहाँ देखा जाता है। स्पेन से कॉल आई, हमें स्कर्दू से कॉल आई, अब इराक से कॉल आई है। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल हमारे साथ मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सेगमेंट्स की तैयारी जो है ये हमारी टीम करती है और मेरा तो ना होने के बराबर किरदार होता है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये पूरा साल इस पर तैयारी करते हैं और फिर हमसे मशवरा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आते हैं। यानी मुझे याद है कि जब हम सेगमेंट का मशवरा करते हैं तो बाज़-ओ-क़ात 100 सेगमेंट वो लिख कर लाते हैं और उनमें से फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई शुरू में ये करेंगे, बाद में ये करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिर सेलेक्ट नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल तैयारी रहती है और बल्कि हम तो आपको भी ऑफर करते हैं कि आप भी सिलसिले के दौरान अगर समझते हैं कि इस टॉपिक पर या इस मौजू से मुताल्लिक कोई सेगमेंट हो तो आप हमें मशवरे दें। हो सकता है आपका मशवरा कबूल हो जाए और आपके लिए भी सदका जारिया का बाइस बन जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आइए चलते हैं, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 22 नंबर हैं पिंडी भटिया वालों के, 24 नंबर हैं गुजरांवाला वालों के। अब बारी है अगला खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब इस सेगमेंट की तैयारी इस तरह हुई है कि ये 15 बॉक्स हैं 1500 की निस्बत से और इन 15 बॉक्स में 15 कैटेगरीज हैं। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आएंगे, मशवरा किसी से नहीं करेंगे, कोई भी बॉक्स खोलेंगे, जो टॉपिक होगा उसके मुतालिक 15 चीजों के नाम बताएंगे। 7 से ज्यादा बता देंगे तो 1 नंबर मिलेगा और पूरे 15 बता देंगे तो इंशाल्लाह 2 नंबर मिलेंगे और 1 मिनट का टाइम होगा इनके पास। जी गुजरांवाला की तरफ से आ जाएं, कौन से इस्लामी भाई आ रहे हैं? जी जनाब, आपके लिए मैं माइक का इंतजाम भी कर लूं। बॉक्स खोलिए, कौन सा बॉक्स खोल रहे हैं? 11वीं की निस्बत से 11 नंबर खोल रहे हैं। अच्छा जनाब, अंदर क्या है बताइए? 15 सहाबियात के नाम। 15 सहाबियात के नाम बताने हैं आपने। मुझे ये दे दीजिए, आप इजी हो जाएं। जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत सैयदना जुवैरिया, हज़रत सैयदना ज़ैनब, हज़रत सैयदना उम्मे रुक़ैया, हज़रत सैयदना उम्मे ऐमन, हज़रत सैयदना उमैमा, हज़रत सैयदना उम्मे रुमान, हज़रत सैयदना ज़ैनब, हज़रत सैयदना फ़ातिमा बिनते असद, हज़रत सैयदना फ़ातिमतुज़्ज़हरा, हज़रत सैयदना उम्मे दरदा, हज़रत सैयदना उम्मे साद, हज़रत सैयदना उम्मे कलसूम, हज़रत सैयदना रुक़ैया, हज़रत सैयदना जुवैरिया। अगर रुकैया और जुवैरिया तो हो चुका था, लेकिन 14 हुए हैं, एक बाकी अभी टाइम है। और कोई नाम ले लें, आपने तो 40 सेकंड में ही सारे कर दिए। एक दे देंगे तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। हज़रत सैयदना उम्मे दरदा। जी ठीक है जना, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अभी भी टाइम है आपके पास, 15 पूरे कर लें। माशाल्लाह 14 आपने दे दिए नाम। हज़रत सैयदना कलसूम बिन हदम। चले जनाब, आपके पास जितने नाम थे आपने बता दिए, लेकिन आपके 14 नाम हमारी टीम ने ओके किए, कुछ आपने रिपीट किए हैं। तो फिर क्या किया जाए इनको? चले जनाब, 2 नंबर दिए जा रहे हैं, जवाब दुरुस्त माना जा रहा है माशाल्लाह। चले जनाब, आ जाएं जनाब। चलें अब आपकी बारी है। पिंडी बटिया के इस्लामी भाई तशरीफ लाएं। जी कौन सा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? 7 नंबर। क्या है इसमें? कुरान पाक के 15 पारों के नाम। आप हाफिज हैं? चलें, हाफिज साहब को 15 पारे आ गए हैं। तो अब चलें जनाब, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलअु वअलमू यअतज़िरून वमा लिया अम्मा तबारकल्लज़ी अम्मन खलक़। 15 तो पूरे हो गए मेरा ख्याल है। वमा मिन दाब्बा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, अब कौन आ रहे हैं गुजरांवाला की तरफ से? अब दूसरे इस्लामी भाई आएंगे। 2 नंबर ले लिए भाई, 15 नाम बता देते हैं। क्या बात है। कौन सा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? पंजतन पाक की निस्बत से 5 नंबर खोला गया है जनाब। क्या है इसमें? मदीना पाक की 15 ज़ियारात। चलें, अल्लाह आपको मदीना दिखाए। ये मुझे दे दीजिए। मदीना पाक की 15 ज़ियारात के नाम बताने इनको। वक्त शुरू होता है अब। गुंबद खजरा, जन्नतुल बकी, मस्जिद जुमा, मकान
عبادہ مکان عتبان بن مالک، مکان جابر بن عبداللہ، مکان کلثوم بن حدم، مکان سعد بن مالک، مکان بیر غرس بیر سلمان سیدنا، مکان فاطمہ بنت حسین، مسجد آرام سے، ابھی آرام سے، بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، ابھی 10 کر لی ہیں آپ نے، بہت ساری مسجدیں باقی ہیں. مسجد قبلتین، ایزی ہو جائیں، ابھی بھی بہت ٹائم ہے. 1 منٹ زیادہ دے دیا لگتا ہے ہم نے. مکان فاطمہ بنت حسین، وہ ہو گیا. غار سجدہ. چلیں ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 12 ہو گئے ہیں. چلیں جلدی کریں، ابھی بھی 2 باقی ہیں، 3 باقی ہیں. 12 امام. 12 امام. 12 پہ ہم آپ کو 2 نمبر نہیں دے سکیں گے جناب، آپ کو ایک نمبر پیش کیا جائے گا. اپنی جگہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ مسجد قباء آپ شاید نہیں بتا سکے، اور بھی بہت ساری زیارتیں تھیں. چلیں جناب پنڈی بٹیا والوں کو بھیجیے. جی 3 نمبر کیا ہے اس کے اندر؟ مدینہ پاک کے 15 کنوؤں کے نام. اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو اور مشکل آ گیا. مدینہ پاک کے 15 کنوؤں کے نام، کیا بات ہے. چلے جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. بئر فاطمہ بنت حسین، بئر سلیمان فارسی، بئر ابو ایوب انصاری، بئر روحہ، بئر بداعہ، بئر بسا، بئر سکیا، بئر شفا، بئر حجیم، بئر غرس، بئر عذق، بئر عریسہ، بئر عریس، بئر یسیرہ. اور 15 پورے ہو چکے. 14 ہوئے، 15 ہوئے، 14 ہوئے ہیں. ایک اور بتا دیں اگر ہے کوئی کنواں تو. ویسے تو آپ نے 2 نمبر تک پہنچ گئے. بئر عروہ اور بئر روحہ. چلیں جناب جواب درست دے دیا ہے. سید صاحب آپ کے پاس بھی کچھ کنووں کے پانی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ تو تھا پچھلی سال. جی جی. اس سال کچھ وہاں پر مدینہ شریف میں کچھ کنویں ماشاءاللہ دوبارہ آن کیے گئے تو ان کا پانی بھی ہم نے شامل کیا الحمدللہ عز و جل. کیا بات ہے. تو اب کتنے تبرکات ہو گئی ہے؟ تقریباً یہ 17 کنووں کا پانی ہے، اور اس میں مکہ شریف کا بارش کا پانی بھی ہے، مدینہ پاک کے بارش کا پانی. امیر سنت نے جو مدینہ میں پانی پہ دم کیا تھا وہ بھی الحمدللہ اس میں شامل ہے. غسل گنبد خضرا کا پانی بھی شامل ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دیں گے کس کو بھائی؟ اب تو کئیوں کو، کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے بھائی. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بس جواب دیتے رہیں تو موقع پہ محل دیتے رہیں. میرا خیال ہے اس اسلامی بھائی کو تو دے دیں یار. ماشاءاللہ اتنے پیارے انہوں نے 15 کنویں بتائے ہیں. ماشاءاللہ ان کو تحفے میں دے دیں. چل سید صاحب کے مبارک ہاتھوں سے لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلیں جناب ناظرین کچھ قریب آئے ہیں پنڈی بھٹیاں والے. اب دیکھتے ہیں مقابلے کا اسکور بورڈ، مگر ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام جنید اتاری ہے، میں رحیم یار خان تو گال کرندہ پیا. حاجی عبدالحبیب بھائی تاکو بہت بہت مبارک تیوے ذہنی آزمائش دی، اور تمام بھائیوں کو بھی ذہنی آزمائش دی مبارک تیوے. میں ذہنی آزمائش دی مبارک تھیوے. جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سرائکی زبان میں کال کی. بڑی میٹھی زبان ہے ماشاءاللہ. اب جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 26 نمبر ہیں پنڈی بٹیاں، 27 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے. بہت ہی خوبصورت ویری یونیک سیگمنٹ، نام ہے فقہ حنفی اور اس کے دلائل. جناب سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے، قبر پکی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں ہے. اس پر آپ دلیل ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، اور قبر سے مراد وہ حصہ ہے جس میں میت کو اندر لٹایا جاتا ہے. البتہ جو قبر کا اوپر والا حصہ ہے اس کو پکا کر سکتے ہیں. اگر اندر والا حصہ بھی بار بار پانی کے آنے سے وہ گر جاتی ہے پانی سے، پھر اس کو پختہ کر سکتے ہیں. جناب جس میں قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں، مثلا زمین کچی ہے کہ آئے دن قبر بیٹھ جاتی ہے تو اب پکا کرنے میں حرج نہیں. البتہ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں نبی پاک نے قبر کو پکی کرنے سے منع فرمایا. جواب درست دے دیا ہے.
بلا عذر نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑتا ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد شریف کی صحیح درجے کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے اور نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جو اس طرح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو عذاب دے۔ جناب جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس خوبصورت حدیث کو سننے کے بعد 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی ہم نیت بھی کر لیں، پکا ارادہ کر لیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس پر دلیل نص قطعی ہے، ان قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہٰذا اس نص قطعی کے تحت ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز۔ ایسا درست نہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی یا رکوع کے بعد؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے کہ وتر میں دعائے قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جائے گی، اور اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ سنن نسائی کی صحیح درجے کی حدیث مبارکہ ہے۔ سنن نسائی کی صحیح درجے کی حدیث مبارکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وتر میں دعائے قنوت پڑھتے تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ جناب میرے آقا جب وتر میں دعائے قنوت پڑھتے تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا کرتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں کے لیے ماشاءاللہ عمل تو کر رہے ہیں، اب دلائل بھی جان لیجئے کہ کن حدیثوں یا کن قرآن پاک کی آیات کے ذریعے امام اعظم نے سبحان اللہ اپنا موقف لیا اور اس دلیل پر یہ فتاوے جاری فرمائے، اور آج کروڑوں حنفی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ قریب امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل مل کر نعت خوانی بھی کریں گے، نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے، اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ سید صاحب انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ کروائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے نیک اعمال کا رسالہ نکال لیجئے اور آج کے نیک اعمال کا جائزہ لیجئے۔ اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھا، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھر میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا،
जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक़ व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, दीनी कामों पर वक्त सर्फ किया, दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों की अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हमें इन नेक अमाल पर अमल करने की सआदत मरहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, अब नात शरीफ में सब शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, 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 जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं मेरे आका, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए। कल एक कॉल आई थी इसी कलाम के और इसी तर्ज के हवाले से। इसके पीछे वो हमारे साथ थे बगदाद शरीफ में जिन्होंने कॉल की थी। अब ये वाक़या यूँ हुआ कि कुछ दिनों पहले मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर गया और वहाँ इज्तिमा के बाद मुलाकात थी। तो मुलाकात के दौरान एक नातख़्वाह इस्लामी भाई ने ये कलाम पढ़ा और वो कलाम ऐसा माशाअल्लाह इसी तर्ज में था कि पढ़ते पढ़ते काफ़ी लोगों पर रिक्कत तारी हो गई और काफ़ी देर तक तकरार होती रही इस कलाम की। उस कलाम के बाद जो है मैं दाता हुजूर हाजिर हुआ तो उन नातख़्वाह इस्लामी को हमने वहाँ बुला लिया। दाता हुजूर पे फिर हमने जाके ये कलाम पढ़ा और मेरा ख्याल है 1 घंटे तक इस कलाम की तकरार होती रही। उसके बाद जो है वो उसी के अगले दिन मुझे बगदाद शरीफ जाना था। हम बगदाद शरीफ पहुँचे तो नजफ़ शरीफ जाते हुए बस में ये कलाम शुरू हो गया तो सारा रास्ता इसी कलाम की तकरार रही। फिर गौसबाग की बारगाह में गए तो वहाँ कुछ ममालिक के नातख़्वाह बैठे थे, मुझे उनके पास जाने का मौका मिला तो इत्तेफाकन वहाँ भी ये नात शुरू हो गई तो वहाँ भी ये तकरार रही। तो उसके बाद मैं वहाँ से फिर यूरोप चला गया तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक दिन में फिर मोबाइल, क्योंकि मुझे अब वो कुछ तर्ज लग जाती है, कुछ बात के अंदर कनेक्ट हो जाती है, तो मेरा ख्याल है मैंने एक दिन में 12 बार ये नाच सुनी होगी। सफ़र में सुनता रहा, गाड़ी में सुनता रहा, जहाज़ में सुनता रहा।
تو आला हजरत ने कमाल के अशार लिखे हैं, और फिर ये जो अशार है ना, और फिर ये जो तर्ज है, ये ऐसा लगता है कि दिल को कहीं कनेक्ट कर देती है। अगर आप भी गुम हो जाए ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा जिक्र है, बड़ा प्यारा अंदाज है, नबी पाक से बड़ी प्यारी इल्तिजाएं हैं, तो हम सभी तो चाहते हैं ना कि प्यारे आका की निगाह भी पड़ जाए, हमारी कश्ती भी किनारे लग जाए, हमारी मुश्किलें भी आसान हो जाएं, करीम के दर से कतरा नहीं बल्कि दरिया मिल जाए। तो सब कुछ है इस कलाम में, तो सब मिलके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि वो उस तर्ज को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा मजीद सेट कर दूँगा। जिस तरह हम पढ़ रहे थे तो इंशाल्लाह उसी हम भी उस तस्वर में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, पूछे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, पूछे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे फिरज में वो, उनके निसार कोई कैसे फिरज में हो, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए। ज़िक्र मुस्तफ़ा का कमाल देखें हैं, प्यारे आका जब याद आ जाते हैं ना, इंसान कितने ही गम में क्यों ना हो, कितनी रंज में, बल्कि कितनी टेंशन में क्यों ना हो, जब प्यारे आका की याद आ जाती है तो सारे गम बंदा भूल जाता है। बताओ याद का आलम यह है तो दीदार का आलम क्या होगा, नबी पाक के करम का आलम क्या होगा। अरे उन्हें याद कर लो तो गम दूर हो जाते हैं, जब वो निगाह फरमाएंगे तो फिर गम खुशियों में क्यों ना बदल जाएंगे। अपने गमों को याद करें ना, और आका से अर्ज करे हुजूर मैं गमगीन हूँ और आपका जिक्र कर रहा हूँ, और आपके जिक्र की बरकत यह है कि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे फिरज में वो, उनके निसार कोई कैसे फिरज में वो, जब याद आ गए हैं, सब भुला दिए। तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, जब याद आ गए हैं, सब भुला दिए। हम सभी राग तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, उनके निसार कोई कैसे धीरज में हो, जब याद आ गए हैं, सब भुला दिए
تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا تو کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے دریا بہا دیے گئے تربے بہا دیے گئے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے میرے کریم سے کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں میں فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں
के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, मदनी ने जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हमारा क्या है आज़ार उसका कितना एक दे, हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए
साथ है 6 साथ आ गए वो सीके बिठा दिए हैं उनकी महक में दिल के गुंजे हिला दिए हैं मेरे आका जिस चाह चल गए हैं बसा दे बसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है आला हज़रत की, क्या कमाल का कलाम लिखा है। वैसे तो हर शेर ही मोतियों की मानिंद है, मगर ये जो शेर है ना, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। दुनिया में किसी से मांगते हैं ना, अव्वल तो अल्लाह करे कभी नौबत ना आए, लेकिन किसी को प्रॉब्लम पड़ती है कि यार मैं मुश्किल में हूँ, मिसाल के तौर पे कर्जा चाहिए या मदद चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, अगला कहता है भाई 5,000 दूंगा। अरे भाई 1 लाख की ज़रूरत है, बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार में बात बनती है, मांगा कितना और मिला कितना। और आला हज़रत कहते हैं नबी पाक से कतरा मांगो तो दरिया अता फरमाते हैं। और सिर्फ दरिया नहीं, दुर बेबहाब, यहाँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दुर कहते हैं ये फारसी का लफ्ज़ है मोती को, यानी बेबहा बेशकीमत मोती। मांगा कतरा था, कतरे के बदले दरिया भी मिलता है और मोती भी मिलते हैं। करीम है ना, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम नबी पाक के इन अताओं से हमें भी हिस्सा नसीब फरमाए और इसी तरह प्यारे आका के गुन गाने वालों में शामिल फरमाए। ज़हनी आजमाइश सिलसिला जारी है नाज़रीन, आपकी कॉल्स कुछ सिलसिले में शामिल करते हैं। अत्तारी कबूला शरीफ से गुजार हूँ। माशा अल्लाह ज़हनी आजमाइश का सिलसिला अपनी बरकतें लुटा रहा है, माशा अल्लाह। और ये थी कि देखने वाले तमाम इस्लामी भाइयों से इल्तिजा थी कि कम अज कम एक इस्लामी भाई को भरपूर अंदाज के साथ दावत दे, ताकि मज़ीद इल्म दीन सीखने में सबको आसानी से नेकी की दावत पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआओं की इल्तिजा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मदनी चैनल देखने की दावत, इन सिलसिलों को देखने की दावत भी नेकी की दावत है, इंशाल्लाह इसका भी अजर मिलेगा। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ज़हनी आजमाई सीज़न 17 सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई आपसे ये सवाल है कि आपने इस बार तर्ज वाला सेगमेंट क्यों नहीं रखा, प्लीज़ इसको भी शामिल करें, हमें बहुत प्यारा सेगमेंट ये अच्छा लगता था। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, आगे जाके इंशाल्लाह ये सेगमेंट शामिल होगा। आप देखते हैं हमारे ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट बदलते रहते, तो इंशाल्लाह हमने उसको रखा हुआ है, वक्त मुनासिब पर आप देखेंगे इंशाल्लाह उसको। नाज़रीन, हमने आपको हदीस पाक कल बताई थी, जिसपे माशाल्लाह मुख्तलिफ आशिकान रसूल ने, बच्चों ने प्यारी प्यारी वीडियोज़ हमें बनाकर भेजी है। बताया गया बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं, तो कुछ वीडियोज़ तो हम इंशाल्लाह यहाँ लगा देंगे और हमारा नीयत है कि सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह जो अब्दुल हबीब अत्तारी का व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर लगा दिया करेंगे, ताकि अगर जिन्होंने बाकी भी देखनी है तो वहाँ देख सकेंगे। आइए, वक्त हुआ है आपको आज की हदीस जो कल बयान हुई थी उसकी वीडियो आप देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह मैं आज की हदीस भी बयान कर दूंगा, जिसकी वीडियो आपने कल दोपहर 3 बजे से पहले हमें भेज देनी है, ताकि इंशाल्लाह एडिट करके उसमें से सेलेक्टेड जो सही वीडियोस बनी होंगी। वीडियो बनाते वक्त ख्याल रखें कि ऑडियो ठीक हो, लाइट ठीक हो, सही तरीके से कैमरा हो। हम मोबाइल से बना लें बेशक, लेकिन अच्छे अंदाज से बनाएं ताकि हम उसको चैनल पर दिखा सकें। आइए वीडियोज़ दिखाते हैं। अब्दुल हबीब अंकल, सबसे पहले तो मैं आपको ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना नबी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी, मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना कोई नबी होगा। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नबूवत और रिसालत ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना कोई नबी। हवाला तिर्मिज़ी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 121, हदीस नंबर 2279। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे बाद ना ही कोई रसूल आएगा ना ही कोई नबी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद ना कोई रसूल होगा
और ना कोई नबी। जी, कोशिश करें कि इन वीडियोस को और बेहतर करके बुलंद आवाज़ से बोलें ताकि हम आपकी वीडियोस को अच्छे अंदाज से चला सकें। नीयत ये है कि हदीसें याद हों और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन फैले, शौक़ पैदा हो। आज की हदीस क्या है स्क्रीन पर आप देखेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं सब नबियों में आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। अब इससे मुराद क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ना कोई नबी पैदा होगा और ना किसी नबी की और मस्जिद बनेगी, क्योंकि नबी ने आना नहीं है तो मस्जिद नबवी नबी की मस्जिद आखिरी है। बहरहाल अल्लाह के घर तो पूरी दुनिया में बनेंगे, लेकिन ये कितनी प्यारी हदीस पाक है, इसको याद कीजिए और इसको एक बार फिर दिखा दें स्क्रीन पर। जिन्होंने तस्वीर लेनी है वो तस्वीर ले लें ताकि इसको पढ़कर अच्छे अंदाज से वीडियो बनाकर हमें भेजें। इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो इस वीडियो को भी, इनमें से सेलेक्टेड वीडियो को जो अच्छे अंदाज से बनी होंगी, हम उसको चलाएंगे। नाज़रीन, एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम ने आज आगे जाना है और कौन सी टीम अगले मुकाबले के लिए, पीछे जाने वाली टीमों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगी। जी जनाब। सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। गुजरांवाला वाले 31 नंबर पर हैं और पिंडी भटिया वाले 30 नंबर पर हैं। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है कुरानी मालूमात। कुरान के जरिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। कुछ कुरानी वाकयात का जिक्र भी होगा। सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से, अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, क्या उनका शुक्र अदा करने की तरगीब कुरान में दी गई है? और इस हवाले से एक आयत भी सुनाएं, उसका तर्जुमा भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 14 सूरह नहल। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल कुरान मजीद फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम मुमिनीन। और खाओ पियो उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, पाकीज़ और हलाल, और अल्लाह ताला के नेमतों का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह की दी हुई रोजी हलाल पाकीज़ा खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंसान को जमीन पर किस अंदाज में चलना चाहिए, इससे मुताल्लिक कुरान की क्या तालीमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। तर्जमा, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजजी के साथ चलते हैं। और रहमान के वो बंदे जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, आजजी से चलते हैं। ज़मीन पर चलने के अहकाम भी कुरान ने बयान किए हैं। पैर पटक पटक कर तकब्बुर वाले अंदाज में और जनाब आवारा लोगों के अंदाज में चलना, ये इस्लाम का तरीका नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा ट्विस्टेड है मामला। आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी और इन तस्वीरों से आपने कुरान का ये कौन सा वाकया है, कौन से पारे में है, कौन सी सूरत में है, ये बताना है। कुछ दस्तरखान नजर आ रहा है, कुछ आसमान नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लिए जो दस्तरखान उतरा उसका जिक्र है और सूरह माइदा है। पारा नंबर 6। मेरे पास 7 लिखा है लेकिन 6 से शुरू होती है सूरह माइदा। अच्छा जी जनाब, ये सूरह माइदा में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उस कौम ने ये नाफरमानी की। जनाब ये बनी इसराइल के लोग कितने कमाल के, यूँ देखा जाए तो इन पर नेमत हुई थी कि आसमानी दस्तरखान उतरा था, मनो सलवा होता था, मगर इन लोगों ने उस खाने का ज़ख़ीरा करना शुरू किया, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि जब ये दस्तरखान उतरा था ना, इससे पहले खाना ख़राब नहीं होता था, मगर इस कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद इस खाने को ज़ख़ीरा किया और फिर उन पर अज़ाब नाजिल हुआ। नाज़रीन, ये कुरानी वाक़यात
कमाल के वाक़यात हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत सबक है इसके अंदर। मैंने कल भी बताया था, एक बड़ी प्यारी किताब है कुरान पाक के वाक़यात पर मुश्तमिल, मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं, अजाइबुल कुरान, गराइबुल कुरान। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, दीगर ज़बानों में भी है। और आप अगर इसके मुताल्लिक़ ये वाक़यात सुनना चाहते हैं मदनी चैनल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए, तो हमारे 2 प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, पैगाम कुरान या एक किस्सा है कुरान से, जिसके ज़रिए कुरानी वाक़यात और उसके बारे में मालूमात आप लेंगे। अब बारी है पिंडी भटिया वालों की, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे उनको हम। कव्वा भी है और कब्र भी है, इससे क्या आपने पहचानना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुरान पाक के उस वाक़े की तरफ इशारा है जब कव्वे ने सबसे पहले मुर्दे को दफन करना सिखाया था, और ये पारा नंबर 6 सूरह माइदा के अंदर मौजूद है। जनाब सेम सूरत है, एक ही सूरत में कई कई वाक़यात होते हैं। पारा नंबर 6 सूरह माइदा में, अब जब काबील ने हजरत हाबील को कत्ल कर दिया, और अब दफन क्योंकि पहली मौत हुई थी दुनिया में, तो करना क्या है मैयत के साथ उसे पता नहीं था। वो कांधे पर लेकर अपने भाई की लाश को घूमता रहा। तो अब उसको सिखाया कैसे गया कि एक कव्वे और दूसरे कव्वे के दरमियान कोई मामला हुआ, एक कव्वा मर गया तो दूसरे ने एक ज़मीन खोद कर उसमें उसकी लाश को दफन किया, और उसके ज़रिए गोया बताया गया कि मैयत को इस तरह दफन किया जाता है। बहरहाल बड़ा ही एक तरह से इबरत अंगेज़ वाक़या है, और इस वाक़े से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ज़रूर पढ़ें कुरान मजीद में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फैसला करना है आखिरी सेगमेंट ने। 1 नंबर ही का फर्क है। यूसुफ बापू मुझे बार बार मारिफतुल कुरान दिखा रहे हैं कि इस बार किसको देना है, तो क्यों ना यूसुफ शाह साहब को भी वही शेर सुना दें कि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अभी फैसला करते हैं इंशाअल्लाह। क्या आज भी हाजरीन में दे दिया जाए? क्या कहते हैं हाजरीन? क्या बात है, चले गौर करते हैं इंशाअल्लाह। जनाब दोनों टीमों से आखिरी सेगमेंट होगा जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। एक भाई यहां आ जाएं और एक भाई यहां आ जाएं। गुजरांवाला वाले पिंडी भटिया आ जाएं और पिंडी भटिया वाले एक इस्लाम भाई गुजरांवाला की टीम की तरफ आ जाएं, ताकि सफर अकेले हो, मशवरा बिल्कुल ना हो। आप सबसे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, आपने सही कहना है या गलत कहना है। हर सवाल के जवाब पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है मुश्तबा भाई की। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। सही। फैजान ऑनलाइन एकेडमी दावत इस्लामी का एक शोबा है। सही। कुरान पाक में हजरत आयशा का नाम आया है। गलत। हाथी के नाम पर कुरान पाक की एक भी सूरत नहीं है। गलत। आप अलैहिस्सलाम ने जबल ओहद पर चांद के 2 टुकड़े फरमाए। गलत। जनाब देखना यह है मुश्तबा ने क्या किया है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अब बात है जनाब, अब बारी महद भाई की है। पिंडी भटिया से ताल्लुक है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार शरीफ मदीने में है। गलत। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा हैं। गलत। कसीदे बुर्दा हजरत हसन का मशहूर नातिया दीवान है। गलत। मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब आला हजरत के बड़े बेटे हैं। गलत। मोहम्मद में 6 हुरूफ हैं। गलत। सारे ही गलत कह रहे हो, मगर सही बात यह है कि सारे ही सही कहें। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए। अली रजा भाई हैं गुजरांवाला वालों से। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। गलत। सूरह असर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। गलत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंटनी का मौजज़ा अता किया गया था। सही। छींक आने के बाद यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। तशहुद पढ़ना नमाज के फराइज में से है। सही। अल्लाह अकबर। कई गलतियां कर दी हैं अली रजा भाई ने। जनाब 3 गलतियां कर दी हैं। अल्लाह अकबर। अब बारी है जनाब पिंडी भटिया वालों की। रिशाइल बिसाम, बड़ा मुश्किल है नाम। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सही। फैजान सिद्दीक़ अकबर अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है। सही। हजरत फातिमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। गलत। एक दिन रोजा रखने और एक दिन ना रखने को सौमे दाऊदी कहते हैं। सही। सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है। सही। रदी अल्लाह तआला अन्हु। देखना यह है, एक गलती कर गए हैं बिसाम। जनाब अब मामला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जो गुजरांवाला 1 नंबर से आगे था, अब पिंडी भटिया 1 नंबर से आगे है। अब आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं जिनके कांधों पर पूरी जिम्मेदारी है। जनाब अब बारी है असद की, और असद भाई मौजूद हैं यहां पर। माशाल्लाह ताल्लुक इनका इदारतुल मुस्तफा से है। पूरी गुजरांवाला टीम की जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है। सुननुल कुबरा हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब है।
सही। ओहद पहाड़ मक्के में वाक़ है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम मुस्लिम का नाम है। गलत। हुरूफे कलकला 5 नहीं है। सही। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मजार हाला सिंध में है। गलत। एक गलती कर गए हैं, हुरूफे कलकला 5 ही हैं और आपने कहा, मैंने कहा नहीं है तो आपने उसको गलत कह दिया। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिंडी बटिया वालों ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला हो जाएगा बराबर, और 3 से ज्यादा सही जवाब दे दिए तो पिंडी भटिया वाले मुकाबला जीत जाएंगे। मैंने कहा था इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। पहले सेगमेंट में ही पिंडी भटिया वाले पीछे रह गए थे और अब जीतने का शानदार मौका है पिंडी भटिया वालों के पास, और इनकी तरफ से तलहा जाहिद हैं, बड़े ज़हीन तालिब इल्म हमें ये लगते हैं। बहरहाल इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। गलत। सिरातुल मनाजी इमाम सुयूती की तसनीफ है। गलत। हजर अस्वद को बोसा देना इस्लाम कहलाता है। गलत। सबसे पहले कश्ती हजरत आदम ने बनाई। गलत। सूरह यूसुफ 20वें पारे में है। गलत। गलती तो की है आपने, क्योंकि हजर अस्वद को बोसा देना ही इस्लाम कहलाता है, मगर एक गलती की है जिसकी वजह से आज पिंडी बटिया वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। हाय हाय हाय, किस तरह गुजरांवाला वाले पीछे रहे और पिंडी बटिया वाले आगे बढ़ गए। हिम्मत में रहिए, अभी तो एक मुकाबला बाकी है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। जनाब दोनों टीमों के इस्लाम भाई आगे तशरीफ लाएंगे और फिर इंशाअल्लाह कुरानदाजी भी होगी। नाजरीन एक सवाल आपसे पूछा गया था, अभी उसका जवाब इंशाअल्लाह और उसकी कुरानदाजी, क्या हमारी क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी आ गई है? आइए पहले देखते हैं आज आपसे सिलसिले के शुरू में जो कुरानदाजी की गई उसका जवाब क्या है। आपसे सवाल किया गया, उसके जवाब और उसका नतीजा क्या है। सबसे पहले खेती बाड़ी किसने की? जवाब दुरुस्त है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कई लोगों ने जवाब दिया होगा, वो 5 आईडीज दिखाइए जिनको तोहफा जा रहा है। जनाब 5 आईडीज नोट कर लीजिए और इंशाअल्लाह आपको ये तोहफा भिजवाया जाएगा। हमारे माशाअल्लाह तलहा जाहिद, हाँ तलहा जाहिद भाई को आज इंशाअल्लाह बेस्ट परफॉर्मर का हम तोहफा दे रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह को जज़ा खैर दे। वैसे सारे ही बच्चे बड़े प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं माशाअल्लाह। और अब बारी है कल मुकाबला किसका किसके दरमियान है जो आप देख सकेंगे। आइए देखते हैं। इंशाअल्लाह भावलपुर का मुकाबला शिकारपुर के साथ है। दोनों पुर हैं मगर बहुत दूर हैं, एक पंजाब के हैं और एक सिंध के हैं, भावलपुर और दूसरे शिकारपुर। अब वक्त हुआ है यहाँ पर कुरानदाजी हम करेंगे। हमारे पास मारफतुल कुरान 3 किताबों का बड़ा प्यारा सेट है। ज़रा दिखाइए, मैं नाजरीन को भी दिखाऊं ताकि वो भी ख़रीदें। इसमें ऐसा क्या है, 7,500 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन आप ज़रा देखें क्या कमाल की चीज़ है। ज़रा कैमरा मैन इसको जूम कीजिए, बताते हैं हम इनको कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक कुरान पाक के लफ्ज़ का तर्जमा आप पढ़ सकेंगे। कलर्स इसलिए हैं कि कलर्स के टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं और बहुत कुछ है। आप अगर इसको रोज़ के 2-3 सफ़ात भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं कुरान समझ के पढ़ रहा हूँ। तो ये तो सच्ची बात है, हर घर में होना चाहिए, मदरसों में होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए। मकतबतुल मदीना से कैसे किताबें मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आप नंबर देखें और अपनी किताबें बुक कीजिए। चले जनाब लाइए आज देखते हैं कि ये किसको हम दे रहे हैं कुरान। आज भी चलें हाजरीन में से दे देते हैं इंशाअल्लाह। चले जनाब पहले सवाल कर लेते हैं जो कल आपने जवाब देना है, और वो सवाल ये है कि उन साहबी रसूल का नाम बताएं जो मक्के से जितने दिन बाहर गुजारते आकर हर दिन के हिसाब से काबा शरीफ का तवाफ करके 2 रकत नमाज पढ़ते थे। क्या प्यारी आदत थी कि जितने दिन बाहर रहे उतने तवाफ करने हैं, उतनी 2 रकत नफल तवाफ की पढ़नी है। तो मेरा ख्याल ये मक्के वालों के लिए तो बड़ा अच्छा मैसेज है, जो मक्के में रहते हुए भी तवाफ नहीं करते, तो वहां भी उन्हें तवाफ करते रहना चाहिए। उन साहबी रसूल का नाम कहाँ से मिलेगा? माहनामा जनवरी 2018 में से तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। जो पहला सवाल था उसका जवाब अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, पहुँचाएंगे तो कुरानदाजी होगी। और अब बारी है ये बच्चों के जो टोकन्स हैं उनकी कुरानदाजी है। 4761 अगर कोई मदनी मुन्ने हैं तो आ जाएं। 4761 चलें, आ जाएंगे चलें। अब बारी है मारफतुल कुरान, इंशाअल्लाह दिया जाएगा तोहफे में, और ये जा रहा है 4705। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जनाब, क्या बात है मदीने की। तो इंशाअल्लाह इनको तोहफा पेश करेंगे और आइए मिलकर अब इंशाअल्लाह टोकन दिखा दें सही साहब को। माशाअल्लाह दे दें, ये रही
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? 12 माह के काफले में सफर कर रहे हैं माशाअल्लाह। देखो 12 माह वालों को तोहफा भी कितना प्यारा मिल गया माशाअल्लाह। चलिए जनाब, अब जो कल हम सवाल करेंगे स्क्रीन पर आइए देखिए। जो सवाल है जिसका SMS के जरिए आपने जवाब देना है, ये SMS वालों के लिए सवाल स्क्रीन पर दिखाइए। ये मैंने सवाल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मैसेज के जरिए आप जवाब देंगे। अदब और शौक के साथ तमाम इस्लामी भाई सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए अज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज साअद पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करो दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान क़ुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। चलिए जो सवाल किया गया था SMS के जरिए, थोड़ा सा लेट हो गई कुरानदाजी। आइए नाम निकाल लेते हैं आज सिर्फ। जो नाम जिनके हमने सेलेक्ट किए वो स्क्रीन पर दिखा दें और हम इंशाल्लाह इनमें से नाम निकाल लेते हैं कि किन का आज नाम निकल रहा है। शेर ज़बान अत्तारी बिन मोहम्मद नवाज राजनपुर, आप मस्जिद नबवी शरीफ के सुतून का आपने नाम सही बता दिया है, तो इंशाल्लाह आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। आप हमें हमसे रब्ता कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल ज़हनी आज़माइश आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। अल इल्मु नूर